صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی اچھائی اور برائی اس کی تعلق داری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا کردار خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو چاہنے والوں کے ذہنوں کو معطل کر دیتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دنیا کو پانا کوئی برائی نہیں، لیکن دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے تو پھر دھوکہ اور خسارہ ہے۔ جس طرح خوشبو سے پھولوں کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح اخلاق سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ غموں کا انبار بھی لگ جائے تو یاد رکھیں کہ دکھوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں اور چال چلن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے، اسی طرح آخرت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جگہ حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنی ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے: تربیت اور خاندان۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ انسان 5 چیزوں سے ہمیشہ غریب اور ناکام ہی رہتا ہے: جہالت، لالچ، سستی، حسد اور ناشکری۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ میں ہر شخص کی حقیقت سے واقف ہوں، میں نے مقام خاص دیکھ کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ میری ماں نے مجھے سکھایا کہ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، مگر بے ادبی نہ کرنا۔ جب میں چاہتا ہوں خدا سے بات کرنا تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اچھی کتابیں اور سچے لوگ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ محبت ایسی لڑکی سے کرو جب برا وقت آئے تو وہ خدا کے پاس جائے، کسی اور لڑکے کے پاس نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا: جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔
दिल में नफरत रखकर नहीं जाया करते मस्जिद में मेरे दोस्त। वो सजदे साफ कपड़ों के नहीं, दिल को देखकर कबूल करता है। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वादा तो नहीं करते लेकिन बहुत कुछ निभा जाते हैं। असल में वही आपके अपने होते हैं। जिंदगी में अपने तो बहुत थे, लेकिन अपनापन किसी ने नहीं दिखाया। इस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने होते हैं। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। जैसा तुम सोचते हो वैसे नहीं हैं हम, और जैसे हम हैं वैसा तुम सोच भी नहीं सकते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहां हर रोज एक नया एहसान दफन होता है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो सच बताना पड़े। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। जो शख्स बड़े लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रहता। 3 चीजें इंसान को जिंदगी में एक बार मिलती है, वालिदैन, हुस्न और जवानी। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप उस फूल को रोजाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। अपने मनपसंद शख्स से अपने जज्बात की तजलील का फायदा ये होता है कि फिर सारी उम्र दोबारा किसी से जलील होने के लिए वो जज्बात पैदा ही नहीं होते। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज्यादा करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजर्बा रखता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। हमारे वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। 4 अजीम हस्तियां दुनिया में बहुत ज्यादा रोई हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने पर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, हजरत यहया अलैहिस्सलाम खौफ खुदा में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र में। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। कामयाबी के रास्ते सिर्फ इन कलिमात से खुलते हैं। फजर के बाद ये कलिमात 41 मर्तबा पढ़ लिया करो। या हय्यू या क़य्यूमु ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीथु। फिर दौलत लोगों में बांटते फिरोगे। बात हर बार मजबूरियों की नहीं होती, कभी कभी लोगों का दिल भी भर जाता है। जब मेरी कोई दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूं, क्योंकि ये मेरी मर्जी थी, और जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और ज्यादा खुश होता हूं, क्योंकि ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। सुना है लोग दोस्ती में जान भी दे देते हैं, मगर जो वक्त नहीं देते वो जान क्या देंगे।
इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं।